Good morning, students. Today we are going to start our new lesson in physics, which is nothing but nature of physical world and measurement. In this world, the objective of this lesson is combined, yes or no, which is nothing but physical world and its measurement. In the first line, they given science is a method for describing, creating and understanding human experience, which was said by Bruce Lindsay. So science is nothing but it is a discovery and it is an experiment. We understand the surrounding world and the changes are present in the surrounding worlds through the experiment which was named by science. Yes? So the living things, the experiments which was involved in living things are dealt by biological science. If the experiments are dealt in non-living things, which was named by physical science. And in your 10th standard, you are all studied about what is science and what is physics, chemistry, biology and etc. And today now also we are going to dealing the introduction of science and the related phenomena of that. So in this lesson we are going to study what are all the discoveries are discovered in physics and what are all the quantities are used in experiments and what are all the errors are came when we are doing our physical experiments and how can we solve or how can we correct that errors in our experiments. So these are all the things we are going to study this lesson. So this lesson is nothing but it is experiment oriented. Okay. So first they give the introduction of science. So in this word science is came from a Latin word which is nothing but scientia. Okay. So the meaning of this scientia is nothing but to know. In Tamil, you are all well known. The science in Tamil we pronounce Ariviyal. Yes or no? So what is the meaning for that word Ariviyal? Knowing the truth. I already said what are all the changes and what are all happens in our surroundings. We are going to observe that changes. Yes or no? நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது, நம்மளை சுற்றி ஏன் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது, லைட் எப்படி க்ளோ ஆகுது, பிளான்ட் எப்படி க்ரோ ஆகுது. ஸோ நம்மளை சுற்றி ஒவ்வொரு ஆச்சரியங்கள் என்ன ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னா நடந்துக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்த பற்றி டீல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் சயின்ஸ். ஸோ நோயிங் த ட்ரூத். ஸோ அந்த அப்சர்வேஷனில் என்ன உண்மை இருக்குது, என்ன ட்ரூத் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் என்னென்னா சயின்ஸ். ஸோ they give the definition of this word science. So science is the systematic organization of knowledge gained through observation, experimentation and logical reasoning. So science அப்படிங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, it's a systematic organization. Organization means in Tamil we are going to say like ஒருங்கிணைப்பு.
ஸோ நம்ம சுற்றி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு திங்ஸை பற்றி நம்ம திங்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கோங்க. அந்த குழந்தை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும், ஒரு டாய் கையில் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டாயை வந்து உத்து பார்க்கும். ஸோ அது என்ன பண்ணுது, அந்த ஆப்ஜெக்டை அப்சர்வ் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணும், வாயில் வைக்கும். ஏன் வாயில் வைக்குது, ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுது. இஃப் அது வந்து நம்ம ஒரு வேளை சாப்பிட்ற திங்ஸ் ஏதாவது அது கையில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும், அதோட டேஸ்ட்டை வந்து அது வந்து டிஃபர் பண்ணும். ஸோ அப்போ அது ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டை நல்லா பார்க்கும். பார்த்ததுக்கப்புறம் அது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணும், அதை அடுத்த தடவை விளையாடுறதுக்கு எடுத்துக்கலாமா எடுக்க வேணாமான்னு டிசைட் பண்ணும். ஸோ அது ஒரு லாஜிக்கலான ஒரு ரீசனிங்க்கு அது வந்துட்டு, ஸோ அதை வச்சு அந்த பொருளோட இதை வந்து அதை டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி குழந்தைங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு டாய்ஸ் எடுத்துக்கிட்டுன்னா அந்த டாய்ஸை விட்டுட்டு அடுத்த தடவை அந்த டாய்ஸை எடுத்து விளையாடாது. அது புதுசாக வேணும் அப்படின்ட்டு அது வந்து நினைக்கும். ஸோ எதனால், நான் அந்த ஆப்ஜெக்டோட நான் அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டேன், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டேன், அதோட வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ஸோ அது நெக்ஸ்ட்டு லெவலுக்கு போகும். அதே மாதிரி தான் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது. நம்மளை சுற்றி ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது அப்படின்னா அந்த சேஞ்சஸை நம்ம அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா we have to and we must observe it, then experiment it, then only we are decide the cause of that changes. Yes or no? ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சயின்ஸை வந்து 2 விதமாக பிரிக்கலாம். ஒன்று ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்னொன்று பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ். ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நான் லிவிங் திங்ஸை பற்றி அப்சர்வ் பண்ணுறோம், அதை பற்றின ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி அது மூலயமா ஒரு டெசிஷன் வந்து கொண்டு வரும். ஸோ அந்த நான் லிவிங் திங்ஸை பற்றி படிக்கிறது வந்து ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ். ஸோ அதை தான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரின்னு டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் லிவிங் திங்ஸை பற்றி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறத பயாலஜிக்கல் சயின்ஸுன்னும், அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா பாட்னி, சுவாலஜி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா இன்னும் இருக்கும். சரியா? ஸோ அப்போது நம்மளோட இந்த சயின்ஸோட மெயின் ஆரிஜின் என்னென்னா, கியூரியாசிட்டி ட்ரிவன் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ஹேப்பனிங்ஸ். ஸோ நம்மளை சுற்றி நடக்கிற நேச்சுரலான அந்த ஹேப்பனிங்ஸை ஒரு க்யூரியாசிட்டியோடு என்ன பண்ணணும்னா அப்சர்வ் பண்ணணும். ஒரு க்யூரியாசிட்டியோட அப்சர்வ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி அப்சர்வ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அந்த சேஞ்சஸை வந்து என்ன பண்ணிக்கிட முடியும், ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நார்மலாக முன்னாடி ஓல்டன் டேஸில் வந்து இந்த சயின்ஸை வந்து நேச்சுரல் ஃபிலாசபி அப்படின்னு வச்சாங்க. அதாவது இதோட அந்த கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர், ஆஸ்ட்ரானமி, ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட இதில் வந்து இப்போ மட்டும் இல்லை, முன்னாடி நம்ம ஓல்டன் டேஸில் நம்மளோட ஏன்ஷியன் பீரியடில் வாழ்ந்த நிறைய பேர் சைக்காலஜிக்கலாகவும் சரி ஃபிசிக்காலஜியாகவும் சரி நிறைய பேர் சயின்டிஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணாங்க, இன்வென்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க இந்த சயின்ஸுக்கு வச்ச நேம் என்ன அப்படின்னா நேச்சுரல் ஃபிலாசபி. பட் அவங்களோட அந்த கான்வென்சேஷன் எப்படி இருந்தது, அந்த கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருந்ததுன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஓரலாக மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஓரல் கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான், இட்ஸ் நாட் இன் அ ரிட்டன் ஃபார்ம். ஸோ ஒரு இதில் இருந்து இன்னொரு இதுக்கு அப்படி ஓரலாக தான் இருந்தது. பட் ஆஃப்டர் எகிப்தியன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஆஸ்ட்ரானமிலையும் சரி, சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்லேயும் சரி, மெடிசன்லேயும் சரி, நம்மளோட அந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்னும் வேறு விதத்தில் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட புக்கில் வந்து ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ அக்கார்டிங் டு பார்ட் 4 Article 51AH of Indian Constitution, it shall be the duty of every citizen of India to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. This is the aim of our science education. ஸோ இந்த ஆர்டிக்கிள் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, சயின்ஸ் எஜுகேஷனோட எய்ம் என்னங்கிறத சொல்லுது. ஸோ இட் ஷால் பி த டியூட்டி, எவ்ரி சிட்டிசனோட டியூட்டி என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, டெவலப் சயின்டிஃபிக் டெம்பர்.
ஸோ சயின்டிஃபிக் அப்படிங்கிறத வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெம்பர் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். ஹியூமனிசத்தோடு அந்த டெம்பர் இருக்கணும். ஸோ நம்ம சயின்ஸ் மூலிமா ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், டெவலப் பண்ணுறோம், இல்லை ஏதாவது நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோன்னா அது ஹியூமனிசத்துக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒன்றா என்ன செய்யக்கூடாது, இருக்கக்கூடாது. ஸோ மனிதாபிமானத்தோடு இருக்கிறதா இருக்கணும். அதான் ஹியூமனிசம் அண்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் இன்கொயரி அண்ட் ரீஃபார்ம். ஸோ நம்மளோட ஸ்பிரிட் இருக்கணும், அதே சமயம் சேஞ்சஸை கொண்டு வரணும். ரீஃபார்ம் ஒரு கஷ்டமான இதுக்கோ இல்லை ஒரு வழியில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, அதுக்கு மாற்று பாதையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து சொல்லுது. சயின்ஸோட ஒரு எய்மாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்டிக்கல் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம்.